नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य को नया वर्ष रे फेरिबो शीत। आज 4टी जिले रे घन कुहुड़ी और 5 जाए राज्य रे पाग सुखिला रहिबो। तेबे सोमवार ओडिशार उत्तर पश्चिमांचल किछि जिले रे काबा वर्षा मध्य होई अछि। बाकी अन्य जिला पाग प्राय सुखिला मध्य रही अछि। किंतु सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी और कंधमाल जिले में घन कुहुड़ी लागी मध्य रही अछि। सेदिपई येलो वार्निंग जारी करी अछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करी अछि आसंता 31 अर्थात आज बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज जिलार गोटे वा 2टी जगार मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़िबो। किंतु जनवरी 5 जाए सारा राज्यर पाग सुखिला मध्य रहिबो। तेबे वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालकर आकलन मुताबक गत 26 रे बंगोपसागर रे सृष्टि होइतबा घूर्णी बलयर भय ओडिशा को नाही। जनवरी 3 रे मध्य एक चाप सृष्टि हेबो। एही चापर प्रभाव मध्य ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। तेबे गत 3 दिन धरी राज्यर गोटिए ठोपा भी वर्षा होई नाही। खाली जहा अल्प मात्रा रे शीत बढ़ी अछि। सप्ताहे जाए पाग खराटिया एवं सुखिला मध्य रहिबो। एबे सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक शीत अनुभूत मध्य हेबो। तापरे दक्षिण अभ्यंतर रे सर्वनिम्न तापमात्रा कमी मध्य जीवो। परवर्ती खबरटी हला महिला मानक पई बड़ खुशी खबर। 2025 अब सुभद्रा योजनार वर्ष। तेबे सुभद्रा योजना को नहीं बड़ और खुशी खबर। 2025 रे 3 थर मिलिबो सुभद्रा टंका। 2025 वर्ष हेबो सुभद्रा योजनार वर्ष। जनवरी प्रथम सप्ताहर सर्वे काम सरिबो। तापरे प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका दिया जीवो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे उपमुख्यमंत्री कहिसेंती राज्यर सबु मां माने पाइबे सुभद्रार फायदा। जो माने टंका पाइ नाहंती सेमानकर सर्वे काम जनवरी प्रथम सप्ताह सुधा शेष मध्य हेबो। चतुर्थ पर्याय टंका सह द्वितीय किस्ती मार्च 8 एवं राखी पूर्णिमा रे मिलिबो। केही योग्य हिताधिकारी एही योजनारू जेमिति बाद पड़िबे नहीं ता उपरे काम चाली मध्य अछि। आज फीड रिपोर्ट आसी जीवो। ताकू अनुसरण करी परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिसेंती मंत्री। 2025 सुभद्रा वर्ष हेबो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबरटी हला जल्दी सारी दियंतु बैंक काम। जनवरी रे 15 दिन बंद रहिबो बैंक। तेबे आउ किछि दिन परे नुआ वर्ष होई जीवो। 2024 सरिबो 2025 वर्ष आरंभ हेबो। प्रति मास भली 2025 जनवरी रे मध्य किछि दिन बैंक बंद मध्य रहिबो। जनवरी रे 15 दिन बैंक बंद रहिबो। यदि आपणकर जरूरी काम रही अछि तेबे छुट्टी तालिका विषय रे जानि नेबा मध्य जरूरी अटे। तेबे जनवरी रे द्वितीय और चतुर्थ शनिवार छड़ा रविवार एवं अनेक पर्व पर्वाणी रही अछि। अनेक राज्य रे अलग अलग पर्व पर्वाणी जोगु छुट्टी मध्य अलग अलग रही अछि। बैंक छुट्टी थिबा सत्वे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम इत्यादि काम मध्य करिबो। परवर्ती खबरटी हला 6 कोटी लोकंकर कटिला राशन कार्ड। एही मानकर नाम काटिदेले सरकार। तेबे डिजिटलाइजेशन पर्दाफाश कला 58 नियुत जाली राशन कार्ड साधारण बंटन व्यवस्था रे आसिले सुधार। देश रे साधारण बंटन व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर केंद्र सरकार विशेष पदक्षेप मान नहीं अछंती। से मध्यरु गोटे हेउछि डिजिटलाइजेशन व्यवस्था। तेबे देशर प्रत्येक राज्य एही परि व्यवस्था को लागू करू अछंती। साधारण बंटन अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारी उपभोक्ता को आधार कार्ड सह लिंक करा जाई अछि। आधार ऑथेंटिकेशन और केवाईसी द्वारा उपभोक्ता विषय समस्त तथ्य डिजिटलाइज करा जिबा सह सेमाने प्रकृत लाभार्थी किंबा जाल ताहा सहजरे जना पड़ी मधि जाऊ अछि। तेबे वर्तमान देश रे 80.6 कोटी उपभोक्ता एही व्यवस्था अधीन रे अछंती। तेबे डिजिटलाइजेशन द्वारा 5.8 कोटी जाल उपभोक्ता ठाब करा मधि जाई अछि एवं सेमानकर नाम तालिकार बाद कर दिया मधि जाई अछि। या फଳରେ प्रकृत उपभोक्ता साधारण बंटन अधीनस्थ सुविधा पाई पारु अछंती एवं राजस्व अपचय बंद मधि होई पाछि। परवर्ती खबरटी हला फसल खेती संपर्क सूचना देबा पई समय अवधि आउ 3 दिन बढ़ाइले केंद्र सरकार।
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିବା ସହିତ ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବୀମା କରିନଥିବା ଓ ବୀମା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବୀମା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 29 ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏହି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅବଧିକୁ ଆଉ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ସହ ଲାଗୁ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଆଣିବେ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଏନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ନର୍ସିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଏକ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାର 3 ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀ, କିଶୋର ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ତରୁଣ ଶ୍ରେଣୀ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି କିଶୋର ଶ୍ରେଣୀରେ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତରୁଣ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମିଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରୁଣ ବା ଯୁବ କାଟାଗୋରୀରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍। ତେବେ ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ୍। ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜଣେ ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCRର ନୋଇଡାଠାରେ ଚାକିରି କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ EPFO ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଭାବେ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରାୟ 47,000 କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ପରି ହେବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନୋଇଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପରିମାଣର ଲାଭ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଅଛି, ଏହି ପରିମାଣର ଲାଭ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମାସିକ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର। ଏହି ନମ୍ବରରେ କରିପାରିବେ କଲ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ଅଧୀନରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାଷୀମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ପାରିବେ।
କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ 155-333 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାମରିଯାଇଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ନକଲି ଚାଷୀ ବା ଅଣଚାଷୀ ରହିଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ନ ହୋଇ ବି ଚାଷୀ ହେବାର ସମସ୍ତ ଫାଇଦା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ବି EKYC ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 31 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ OBC ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆମରିଯାଇଅଛି। ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ OBC ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୋମା ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଗତ 17 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆମରିଯାଇଅଛି। ଏହା ସହିତ OBC ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା, EVM ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟା ପେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।